بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درسی کتاب اردو جماعت چہارم نصاب 2020 کے مطابق خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کا سبق نمبر 10 پہاڑ اور گلہری نظم صفحہ نمبر 60 پہ جو مشق ہے آج ہم وہ کریں گے۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک ڈیش سے۔ ڈیش میں آپ نے گلہری لکھنا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے۔ اوکے، انڈرسٹینڈ؟ نمبر 2، خدا کی شان ہے ناچیز ڈیش بن بیٹھی۔ آپ نے ڈیش میں چیز لکھنا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی۔ اوکے۔ نمبر 3، تیری ڈیش ہے کیا میری شان کے آگے۔ آپ نے ڈیش میں بساط لکھنا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے۔ اوکے۔ نمبر 4، مجھے ڈیش پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ آپ نے ڈیش میں درخت لکھنا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ اوکے۔ نمبر 5، یہ ڈیش ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ آپ نے ڈیش میں چھالیا لکھنا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ اوکے۔ درست تلفظ والے الفاظ۔ نیکسٹ سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ میں سے درست تلفظ والے الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ اس میں آپ کے سامنے ایک ہی لفظ کو اعراب لگا کے 3 طریقوں سے لکھا گیا ہے۔ جو کریکٹ ہوگا آپ نے اس کے ارد گرد سرکل کرنا ہے۔ اوکے۔ تو پہلا ورڈ ہے آپ کے سامنے غرور، سیکنڈ غرور، تھرڈ غرور۔ تو اس میں جو کریکٹ ورڈ ہے وہ ہے غرور، جس پہ پیش ہے سیکنڈ نمبر والا۔ آپ نے اس کے گرد سرکل کرنا ہے۔ اوکے۔ سیکنڈ میں آپ کے سامنے جو پہلا ورڈ لکھا ہے وہ ہے شعور، دوسرا شعور، تیسرا شعور۔ اب اس میں جو کریکٹ ورڈ ہے وہ ہے شعور، سیکنڈ نمبر والا، جس پہ زبر پڑی ہے۔ آپ نے اس کے گرد سرکل کرنا ہے۔ اوکے۔ تھرڈ میں آپ کے پاس جو پہلا ورڈ لکھا ہے وہ ہے تمیز، سیکنڈ تمیز، تھرڈ تمیز۔ اس میں جو کریکٹ ورڈ ہے وہ ہے فرسٹ نمبر والا تمیز، جس کے اوپر زبر پڑی ہے۔ آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے۔ اوکے۔ 4 میں آپ کے سامنے جو پہلا ورڈ لکھا ہے وہ ہے پست، سیکنڈ پست، تھرڈ پست۔ اب اس میں جو کریکٹ ورڈ ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ پست، جو فرسٹ نمبر پہ ہے۔ آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے۔ اوکے۔ نمبر 5 میں آپ کے سامنے جو پہلا ورڈ لکھا ہے وہ ہے درخت، سیکنڈ درخت، تھرڈ درخت۔ اس میں جو کریکٹ ورڈ ہے وہ ہے فرسٹ نمبر والا درخت۔ آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے۔ اوکے۔ نمبر 6 میں آپ کے سامنے جو پہلا ورڈ لکھا ہے وہ ہے گلہری، سیکنڈ گلہری، تھرڈ گلہری۔ اب اس میں جو کریکٹ ورڈ ہے وہ ہے فرسٹ نمبر والا گلہری۔ آپ نے
اس ورڈ کو سرکل کرنا ہے. اوکے. ہند سے لکھنا. نیکسٹ سوال ہے پھول کی پتیوں سے ہندسے چن کر لفظی گنتی کے سامنے لکھیں. آپ کے سامنے ایک پھول ہے جس کی پتیوں میں ہندسے لکھے ہوئے ہیں اور اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ کے سامنے لفظی گنتی لکھی ہوئی ہے. آپ نے پھول کی پتیوں سے ہندسے ڈھونڈ کر ان لفظی گنتی کے سامنے لکھنے. اوکے. آپ کے سامنے لفظی گنتی میں پہلا لفظ 61 لکھا ہے. آپ نے پھول کی پتی سے 61 کا ہندسہ ڈھونڈ کر 61 کے سامنے ہندسے والے باکس میں لکھنا ہے جو خالی ہے. یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ 61. اوکے. اسی طرح دوسرا لفظ ہے 63. آپ نے پھول کی پتی سے 63 کا ہندسہ ڈھونڈ کر اس خالی باکس میں لکھنا ہے. اوکے. لفظی گنتی میں تیسرا لفظ ہے آپ کے پاس 65. آپ نے پھول کی پتی سے 65 کا ہندسہ ڈھونڈ کر اس لفظی گنتی 65 کے سامنے خالی باکس میں 65 کا ہندسہ لکھنا ہے. اوکے. اسی طرح لفظی گنتی میں 4 نمبر پہ ہمارے پاس ہے 67. آپ نے پھول کی پتی سے 67 کا ہندسہ ڈھونڈ کر اس لفظی گنتی 67 کے سامنے خالی باکس میں 67 لکھنا ہے. اوکے. اسی طرح 5ویں نمبر پر آپ کے پاس لفظی گنتی میں 69 ہے. آپ نے پھول کی پتی سے 69 کا ہندسہ ڈھونڈ کر لفظی گنتی 69 کے سامنے 69 کا ہندسہ لکھنا ہے. اوکے. خالی باکس میں. انڈرسٹینڈ؟ اور 6 نمبر پر لفظی گنتی میں ہمارے پاس لفظ 62 ہے. اسی طرح ہم نے پھول کی پتی سے 62 کا ہندسہ ڈھونڈ کر اس لفظی گنتی 62 کے سامنے خالی باکس میں 62 کا ہندسہ لکھنا ہے. اوکے. انڈرسٹینڈ؟ اسی طرح 7ویں نمبر پر لفظی گنتی میں ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے 64. پھول کی پتی سے ہم نے 64 کا ہندسہ ڈھونڈ کر اس لفظی گنتی 64 کے سامنے 64 کا ہندسہ خالی باکس میں لکھنا ہے. اوکے. اسی طرح 8ویں نمبر پر لفظی گنتی میں ہمارے پاس ہے 66. اب ہم نے دوبارہ سے پھول کی پتی میں جا کر 66 کا ہندسہ ڈھونڈ کر لفظی گنتی 66 کے سامنے 66 کا ہندسہ خالی باکس میں لکھنا ہے. اوکے. اور 9ویں نمبر پر ہمارے پاس لفظی گنتی میں 68 ہے. دوبارہ سے ہم پھول کی پتی میں جائیں گے، 68 کا ہندسہ ڈھونڈیں گے اور پھر لفظی گنتی 68 کے سامنے خالی باکس میں 68 کا ہندسہ لکھیں گے. اوکے. اور لاسٹ میں ہمارے پاس لفظی گنتی میں 70 ہے. دوبارہ سے پھول کی پتی میں جائیں گے اور 70 کا ہندسہ ڈھونڈ کر لفظی گنتی 70 کے سامنے خالی باکس میں 70 کا ہندسہ لکھیں گے. اوکے. انڈرسٹینڈ؟ جوڑ توڑ. نیکسٹ سوال ہے جوڑ کے توڑ کریں. جوڑ توڑ. جوڑ میں آپ کے پاس پہلا لفظ ہے پہاڑ. توڑ میں آپ نے لفظ پہاڑ کے ہر حرف کو الگ الگ کر کے یعنی توڑ کے لکھنا ہے. انڈرسٹینڈ؟ کیسے لکھیں گے؟ اس طرح سے پی ڈیش ہے ڈیش الف ڈیش رے ڈیش. اوکے. اسی طرح دوسرا لفظ ہے گلہری. آپ نے اس کو توڑ کر اس طرح لکھنا ہے گاف ڈیش لام ڈیش ہے ڈیش رے ڈیش چھوٹی یہ ڈیش. اوکے. اور تیسرا لفظ ہے شعور. آپ نے اس کو توڑ کے اس طرح لکھنا ہے شین ڈیش عین ڈیش واو ڈیش رے
डैश। ओके, चौथा लफ्ज है बिसात। आपने तोड़ के इसको इस तरह लिखना है, बी डैश सीन डैश अलिफ डैश तोय डैश। ओके, और पांचवा लफ्ज है नसीब। इसको इस तरह लिखेंगे, नून डैश स्वाद डैश छोटी ये डैश बी डैश। ओके, तोड़ जोड़। नेक्स्ट सवाल है, तोड़ के जोड़ लिखें। पहला लफ्ज जो आपके पास तोड़ के लिखा गया है वो है गैन डैश रे डैश ये डैश बे डैश। ओके, इसको जोड़कर जब लिखेंगे तो ये लफ्ज क्या बन जाएगा, गरीब। ओके, दूसरा लफ्ज जो तोड़ के लिखा गया है वो है काफ डैश दाल डैश री डैश ते डैश। ओके, जब इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये क्या लफ्ज बन जाएगा, कुदरत। तीसरा लफ्ज जो तोड़ के लिखा गया है वो है हे डैश काफ डैश मीम डैश ते डैश। जब इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये क्या लफ्ज बन जाएगा, हिकमत। ओके, चौथा लफ्ज जो तोड़ कर लिखा गया है वो है तोय डैश अलिफ डैश काफ डैश ते डैश। जब इसको मिलाकर लिखेंगे तो ये क्या लफ्ज बन जाएगा, ताकत। ओके, इसी तरह पांचवा लफ्ज जो तोड़ के लिखा गया है वो है जे डैश मीम डैश अलिफ डैश नून डैश बड़िए डैश। जब इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये क्या लफ्ज बन जाएगा, जमाने। ओके, अल्फाज मानी। पहला लफ्ज है बिसात जिसके मानी है ताकत हैसियत। दूसरा लफ्ज है गुरूर जिसके मानी है अक्कड़ तकब्बुर। तीसरा लफ्ज है शऊर जिसके मानी है अक्ल समझ। चौथा लफ्ज है आन बान जिसके मानी है शानो शौकत। पांचवा लफ्ज है हिकमत जिसके मानी है दानाई। छठा लफ्ज है हुनर जिसके मानी है कमाल फन। ओके, अल्फाज जुमले। नेक्स्ट सवाल है, इन अल्फाज के जुमले बनाएं। अल्फाज जुमले। पहला लफ्ज है बिसात। इसका जुमला है हर शख्स को अपनी बिसात के मुताबिक काम करना चाहिए। ओके, दूसरा लफ्ज है गुरूर जिसका जुमला है गुरूर करना अल्लाह को नापसंद है। तीसरा लफ्ज है शऊर और इसका जुमला है इंसान को हमेशा अपने शऊर से काम लेना चाहिए। ओके, चौथा लफ्ज है आन बान और इसका जुमला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी आन बान से मक्का में दाखिल हुए। ओके, पांचवा लफ्ज है हिकमत और इसका जुमला है अल्लाह के हर काम में हिकमत पोशीदा होती है। अंडरस्टैंड। छठा लफ्ज है हुनर और इसका जुमला है दुनिया में रोजी कमाने के लिए इंसान के पास किसी न किसी हुनर का होना लाजमी है। अल्फाज जुमले। अल्फाज जुमले। पहला लफ्ज है ईजाद और इसका जुमला है ज़रूरत ईजाद की माँ है। दूसरा लफ्ज है दयानतदार और इसका जुमला है हुजूर सल्लम दयानतदार शख्सियत के मालिक थे। तीसरा लफ्ज है जंगल और इसका जुमला है शेर जंगल का बादशाह है। ओके, चौथा लफ्ज है हैरत और इसका जुमला है कुदरत का जलवा देखकर तमाम कायनात हैरत में पड़ गई।
पांचवा लफ्ज है पैदल और इसका जुमला है पैदल चलने से इंसान की सेहत अच्छी होती है। हरूफ तहज्जी की तरतीब से अल्फाज लिखना। नेक्स्ट सवाल है इन अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखें। आपको गिवन वर्ड्स हैं गिलहरी, पहाड़, हाथी, बंदर, शेर, ज़राफ़ा, कंप्यूटर, पाकिस्तान। आपने इनका जवाब लिखने के लिए अलिफ ता ये की तरतीब से चलना है। तो चले देखते हैं कैसे लिखते हैं इनको। सबसे पहले हम इन तमाम वर्ड्स का मुताला करेंगे और देखेंगे कि इन तमाम अल्फाज में अलिफ से क्या कोई लफ्ज़ स्टार्ट होता है तो हम पहले उसको लिखेंगे, अगर नहीं होता तो हम फिर बे पे जाएंगे। फिर देखते हैं कि क्या बे से कोई स्टार्ट लफ्ज़ हो रहा है, तो हम देखेंगे हमारे पास बे से बंदर है तो हम फिर बंदर को पहले लिखेंगे। इसी तरह हमने पे जाना है। पे से हमारे पास दो अल्फाज हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा पहाड़। अब हम इन दोनों अल्फाज को गौर से देखेंगे तो इन दोनों अल्फाज का पहला हर्फ पे है। अब इसके दूसरे हर्फ पे जाएं तो पाकिस्तान का पहला हर्फ पे और दूसरा हर्फ अलिफ है, जबकि पहाड़ का पहला हर्फ पे और दूसरा हर्फ हे है। तो अलिफ पहले आता है इसलिए हम पाकिस्तान पहले लिखेंगे और फिर पहाड़ लिखेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। इसी तरह अगर ज्यादा अल्फाज आ जाएं तो आपने अलिफ बे की तरतीब से ही चलना है। पहले पहला हर्फ देखना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह कर करके आपने तमाम अल्फाज को लिखना है। अंडरस्टैंड। देन आपने ज़राफ़ा, शेर, कंप्यूटर, गिलहरी और हाथी लिखना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये कैसे लिखा है। अंडरस्टैंड। इमला। इमला पहला वर्ड लिखे अक्ल, सेकंड नसीब, थर्ड कुदरत, फोर नदी, फाइव निकम्मी, सिक्स बातमीज। ओके, कालम मिलाएं। कालम अलिफ में आपके पास पहला मिसरा जो है वो ये है, जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ। आपने इसको मिलाना है कालम बे में जो तीसरे नंबर पर मिसरा है, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। ओके, इसी तरह कालम अलिफ में आपके पास जो दूसरा मिसरा है वो है हर एक चीज से पैदा खुदा की कुदरत है। आपने इसको ज्वाइन करना है कॉलम बे में पहले नंबर के मिसरे के साथ। कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। इसी तरह कॉलम अलिफ में आपके पास थर्ड नंबर पे जो मिसरा है वो ये है, कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में। इसको आपने ज्वाइन करना है कॉलम बे में दूसरे मिसरे के साथ। निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। ओके, अंडरस्टैंड। रंग भरे। मुख्तसर जवाबात। सवाल है गिलहरी की कौन सी खूबी पहाड़ में नहीं है। इसका जवाब है गिलहरी की हरकत करने की खूबी पहाड़ में नहीं है। तफसीली जवाबात। सवाल है पहाड़ ने गिलहरी के सामने अपनी बड़ाई किस तरह जाहिर की। इसका जवाब है पहाड़ ने गिलहरी के सामने अपनी बड़ाई इस तरह जाहिर की कि पहाड़ ने गिलहरी को नीचा दिखाया और कहा कि मेरी आन बान के आगे तो ज़मीन भी पस्त है, तो फिर तुम्हारी मेरे आगे क्या हैसियत है। ओके, सवाल है
गिलहरी ने पहाड़ को हिकमत की कौन सी बात बताई? जवाब है इसका, गिलहरी ने पहाड़ को हिकमत की ये बात बताई कि हर चीज को छोटा या बड़ा अल्लाह ने अपनी हिकमत से बनाया है। किसी में एक खूबी रखी है तो किसी में दूसरी खूबी, और अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज बेकार पैदा नहीं की। सवाल है, इस नज़म के दोनों किरदारों में आपको कौन सा किरदार पसंद आया और क्यों? इसका जवाब है, वैसे तो इस नज़म के दोनों किरदार अच्छे हैं, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पर अच्छी होती है, मगर मुझे गिलहरी का किरदार पसंद आया क्योंकि गिलहरी में आजिज़ी व खाकसारी है, जो कि एक अच्छी सिफ्त है, और उसमें गुरूर नहीं है। सवाल है, इस नज़म से आपने क्या सबक सीखा? जवाब है, इस नज़म से हमने ये सबक सीखा कि नंबर 1, अल्लाह ताला ने दुनिया की किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। हर चीज़ की पैदाइश में अल्लाह ताला की कोई न कोई हिकमत है। नंबर 2, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मखलूक खुदा आजिज़ और कमज़ोर है। नंबर 3, मखलूक खुदा को गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा गुरूर का सर नीचा होता है। सवाल है, पहाड़ ने गिलहरी से क्या कहा? इसका जवाब है, पहाड़ ने गिलहरी से ये कहा कि अगर तुझ में ज़रा सी भी शर्म है तो तू पानी में जाकर डूब मर, क्योंकि तू छोटी सी चीज़ होकर खुद पर इतना गुरूर करती है। तेरी अक्ल, समझदारी और सोच पर मुझे अफसोस होता है कि मैं तुझे क्या कहूँ। मैं इतना बड़ा हूँ कि मेरे आगे ज़मीन भी पस्त है। भला मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला हो सकता है? नेक्स्ट सवाल है, पहाड़ की बातें सुनकर गिलहरी ने क्या जवाब दिया? इसका जवाब है, पहाड़ की बातें सुनकर गिलहरी ने ये जवाब दिया कि मुंह संभाल कर बात कर और तमाम कच्ची बातें दिल से निकाल ले, क्योंकि छोटा बड़ा बनाकर फिर उसको कोई खूबी अता करना अल्लाह ताला की हिकमत है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ इस दुनिया में बेकार पैदा नहीं की है।
ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا، ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا، گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی،
ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی، گھٹا آن کرمی جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ زمیں سبز سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بوٹے پتے عجب پھول پھل، ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔